expression for stability factor, we are going to derive that expression when a transistor is biased in the active region of the characteristics, active region of its characteristics, the collector current IC is related to the base current, that is given by IC is equal to beta IB plus 1 plus beta into IC naught. Partial differentiation, on making the partial differentiation with respect to the IC, then ఇప్పుడు ఈ ఐసీ నాట్లో వేరియేషన్ వచ్చింది అనుకోండమ్మా, ఈ ఐసీ నాట్ వేరియేషన్, ఐసీబీ నాట్ వేరియేషన్ ఆర్ ఐసీ నాట్ వేరియేషన్ వస్తే, then the variation in this IB may takes place and the variation in this IB which may leads to the variation in IC naught అనమాట. అదే ఇక్కడ రాస్తాం, change in IC naught will leads to the change in IB and this leads to the change in IC. By considering beta to be constant and I'm making the partial derivation here, that is IC dou IC by dou IC, that is 1 beta as it is, and IB dou IB by dou IC 1 plus beta constant dou IC naught by dou IC. Okay, after acquiring this relation, 1 is equal to beta IB dou IB by dou IC 1 plus beta into that we know what is the S term previously, dou S term previously ఏం చూసాం చూడండి, what is S term, dou IC by S term అంటే ఏం చూసామమ్మా, S term dou IC by dou IC naught, from this, yes, from this I can from this relation I can give the notation here, that is S is equal 1 is equal to beta dou IB by dou IC as it is plus 1 plus beta into this term is reverse of this term, therefore 1 by S here, dou IC by dou IC naught, ఇదే రిలేషన్ ఎస్ అయితే డో ఐసీ బై డో ఐసీ నాట్ 1 బై ఎస్ కదా, ఇది రివర్స్లో ఉంది కాబట్టి 1 బై ఎస్. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ 1 మైనస్ బీటా డో ఐబీ బై డో ఐసీ. I am taking this term on the left hand side, therefore that is equal to 1 plus beta into 1 by s. Thereafter s is equal to, I would like to know this value, s value, I would like to derive this s value. S is equal to 1 minus beta, as it is 1 minus this term, let it be, i'm going to take this s term to this side, to the left hand side, then s is equal to 1 plus beta term, I am going to take this entire this term to the left side and entire this term here to the right side. Okay, therefore s is equal to 1 plus beta by 1 minus beta dou IB by dou IC. This is the s term, this is the s term we are supposed to get for each and every stability technique. This s term is very important, that is s is equal to 1 plus beta by 1 minus beta into dou IB by dou IC. Okay, next one, the value of dou IB by dou IC depends upon the type of biasing arrangement. ఈ వాల్యూ బయాసింగ్ అరేంజ్మెంట్ని బట్టి వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ బయాసింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ ఏంటంటే కలెక్టర్ ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా, ఫిక్స్డ్ బయాస్ కండిషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ సెల్ఫ్ బయాస్ కండిషన్ సర్క్యూట్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. 3 సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ 3 సర్క్యూట్స్లో ఈ డో ఐబీ బై డో ఐసీ వాల్యూ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది the stability factor S gives a measure of the change in IC with respect to the IC naught, whether the change is the result of the temperature variation also. Okay, and first one, collector to base bias. This is the easiest one, collector to base bias or collector feedback bias and good on collector to base bias or collector feedback bias. In this one, the circuit of an NPN transistor connected CE configuration with collector to base bias, సేమ్ CE కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటాం, VCC అప్లై చేస్తాం, ఇక్కడికి కలెక్టర్ నుంచి ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ తీసుకుంటాం RC వాల్యూ, దిస్ అక్రాస్ ది కలెక్టర్, ఫ్రమ్ దిస్ కలెక్టర్ టు ది base I am going to connect some resistor here, that resistor is RP, and flow of current is taking place in this direction, let it be this is across input circuit side, this is across output circuit side, and the flow of current is taking place in this direction across this
కలెక్టర్ దగ్గర ఎంత ఎంత ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఎట్లా ఉంది, కలెక్టర్ దగ్గర ఐబీ ప్లస్ ఐసి అక్రాస్ దిస్ ఆర్సి, అండ్ ఐసి వాల్యూ ఈజ్ అగైన్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ దీస్ టూ కరెంట్స్. ఇప్పుడు లెట్ మీ, దిస్ ఈస్ ది ఫ్లో ఆఫ్ టోటల్ కరెంట్ ఈస్ ఐబీ ప్లస్ ఐసి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంటు టోటల్ కరెంట్ కదా, ఇదేమో డివిజన్ అవుతుంది అనమాట, డివైడ్ అవుతుంది. ఈ కరెంట్, దిస్ కరెంట్ ఈజ్ ఐబీ, దిస్ కరెంట్ ఈజ్ ఐసి. అండ్ ఇప్పుడు మనం కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ వేయాలంటే ఐబీఆర్బి అంటాం, ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ కన్సిడర్ చేస్తాం విబిఈని. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ టూ పారామీటర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తాం కేవీఎల్ ఈక్వేషన్స్ వేసినప్పుడు, దిస్ బీసీఈ అట్లా తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, అండ్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ది బేసిక్ కాన్సెప్ట్. దిస్ సర్క్యూట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ది బేస్ బయాస్ సర్క్యూట్ అని కూడా అంటారు అనమాట. దెన్ ద బేస్ రెసిస్టర్ ఆర్బీ ఈస్ రిటర్న్డ్ టు కలెక్టర్ rather than to VCC supply. If the collector current IC tends to increase, the DC voltage drop across RC increases and consequently VCE decreases. 1 by 1 parameter ఏమవుతుంది ఏంటని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. VCE decreases as a result the base current IB also reduces అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ VCE అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ సైడ్ వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అయింది అనుకున్నామా, అప్పుడు ఆటోమేటికలీ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి డిక్రీజెస్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. And we will analyze that circuit. The required values of RB need to given the zero signal collector current, that is IC, can be calculated as follows. Apply KVL to the collector circuit. KVL na apply చేస్తున్నాం to the collector circuit side, that is VCC, first one, like this one I am applying here. VCC, this one minus it is leaving IB plus IC into RC, minus VCE. Let it be those polarities. I am going to consider those polarities as plus negative, this one positive, negative, like that. This is the positive, it is going towards negative, minus IB plus IC into RC. This one is minus VCE. Okay, like that I am going to consider here. Then this term will become VCC minus IB plus IC into RC minus VCE is equal to 0. That implies VCE. I would like to know this term. VCE is equal to VCC minus IB plus IC into RC. Thereafter, apply KVL to the base circuit. ఇది ఇప్పుడు అక్రాస్ కలెక్టర్ సర్క్యూట్ సైడ్ వేసాం. ఇది ఇప్పుడు బేస్ సర్క్యూట్ సైడ్, అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ సైడ్ ఒక కేవీఎల్ వేస్తున్నాం, ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ సైడ్ ఒక కేవీఎల్ వేస్తున్నాం అనమాట. అదే across this applying KVL to the base circuit side, that is VCC, this one VCC, that is IB plus IC into RB. This flow of current, same current is taking place in this direction also. Okay, this one, first one is this one, second one is this one. This is the first one, and this is the second one. VCC, and I am going to consider that equation as like this, that is VCC minus IB plus IC into RC minus IBRB minus VBE. ఇదేగా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది this one VCC minus IB plus IC into RC minus IBRB minus VBE is equal to 0. Okay, that is the equation from this one. That implies VCC is equal to IB RC IC RC plus IBRB plus VBE. Thereafter, VCC is equal to IB term. I am going to consider these two terms, these two common terms, IB into RB plus RC plus IC RC plus VBE. Thereafter, that implies IB into RC plus RB is equal to VCC minus ICRC plus minus VBE అని చెప్పి ఈ టర్మ్ నేమో ఇక్కడే ఉంచుతున్నాను. ఈ టర్మ్ని లెఫ్ట్ సైడ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దీస్ టర్మ్స్ టు ది లెఫ్ట్ సైడ్. Then after rearranging these terms, then that equation will become IB into RC plus RB is equal to VCC minus ICRC minus VBE. Thereafter
IB is equal to VCC minus ICRC minus VBE by RC plus RB. I have acquired this VCE value as well as this IB value. Therefore, then from same resistance, I would like to make this resistance RB part. Therefore, I am going to consider this value IBRB is equal to ఈ టర్మ్ తీసుకుంటానమ్మా, ఈ టర్మ్ తీసుకొని IBRB ఇక్కడ ఉంచుతాను. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టర్మ్ ఇట్లా రాస్తాను అన్నమాట. విసిసి మైనస్ ఐసిఆర్సి, విసిసి మైనస్ ఐసిఆర్సి మైనస్ ఐబిఆర్సి, ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్ని ఇట్లా రైట్ సైడ్ తీసుకుంటాను. ఐబిఆర్సి మైనస్ విబిఈ, దట్ ఇంప్లైస్ ఐబిఆర్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసిసి. దీన్ని మళ్ళీ మినిమైజ్ చేసుకుంటున్నాను. మినిమైజ్ చేసుకుని ఆర్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసిసి మైనస్ విబిఈ మైనస్ ఆర్సి ఐఈ బై ఐబి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టర్మ్. ఆర్బి వాల్యూ నేను ఇప్పుడు కేవీఎల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి బీసీఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, ఐబీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, ఆర్బి వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. పెట్టుకున్న తర్వాత ఎస్ వాల్యూ, వీ నో ది స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్. ఆ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ మనకి తెలుసు, మనకి ఈ ఈక్వేషన్ తెలుసు, బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ డిరైవ్డ్ కాబట్టి దాన్ని తీసుకొని ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ దిస్ వన్, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2, from this equation I am going to substitute here. That is, from equation 2, dou IB by dou IC is equal to, దాన్ని పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ వేస్తానమ్మా, dou IB by dou IC. అప్పుడు dou IB వాల్యూ ఎక్కడైనా ఉందా? IB వాల్యూ ఏమన్నా ఉందా ఇక్కడ? IB వాల్యూ dou IC, IC టర్మ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఈ టూ టర్మ్స్ ఏమవుతాయి? కాన్స్టెంట్. ఈ టూ టర్మ్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దీస్ టూ టర్మ్స్ విల్ బికమ్ 0. ఎంటైర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అక్వైర్ దిస్ టర్మ్, ఓన్లీ దిస్ టర్మ్, డో ఐబి బై డో ఐసి. ఐసి టర్మ్ ఇది ఒక్కటే కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అక్వైర్ దట్ టర్మ్ హియర్. అది డో ఐబి బై డో ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్సి బై ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి. ఈ టర్మ్ మాత్రకే, ఈ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా, ఈ టర్మ్ కాన్స్టెంట్, ఈ టర్మ్ కాన్స్టెంట్. ఇంకా రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ టర్మ్, ఓన్లీ ఐసీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐసీ చేసేటప్పుడు ఉందంటే ఇది ఒక్క టర్మే ఉందన్నమాట. దట్ ఈస్ మైనస్ ఆర్సీ బై ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్బి. డో ఐబి బై డో ఐసీ వేస్తే దిస్ డో ఐబి బై డో ఐసీ. దెన్ ఐ కెన్ అక్వైర్ దిస్ టర్మ్ ఈస్ 0, దిస్ టర్మ్ ఈస్ 0, దెన్ ఐ కెన్ అక్వైర్ దిస్ టర్మ్. ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ బై డో ఐబి బై డో ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్సీ బై ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్బి. ఈ ఆర్సీ ప్లస్ మైనస్ ఆర్సీ బై ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్బిని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ బీటా బై 1 మైనస్ బీటా ఇంటూ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆర్సీ బై ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్బి. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ బీటా బై 1 ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆర్సీ బై ఆర్సీ ప్లస్ ఆర్బి. ఓకే, this term I am going to acquire finally. Okay, this is the term stability factor S term in collector to base bias. The above value is smaller than the fixed bias. Fixed bias next class లో చూస్తాం. This circuit provides negative feedback and this reduces the gain. ఈ సర్క్యూట్ ఏంటంటే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల ఏంటంటే స్టెబిలిటీ తగ్గిద్ది అనమాట. స్టెబిలిటీ తగ్గిద్ది. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, బట్ స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది కానీ గెయిన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. Gain is going to be decreased. Okay, due to this negative feedback stability increases but gain decreases, reduces the gain of amplifier, but it will increases the stability of the circuit. Okay, this is the key points. In this way we are supposed to derive this S factor. ఇప్పుడు ఇది నీకు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చారు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం. స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ డిరైవ్ చేయాలి, ఈ ఎస్ బేసిక్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్ అని ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఇక్కడ కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ వేస్తాం. అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ సైడ్, ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ సైడ్ ఈక్వేషన్ వేసి మనకు రిక్వైర్ అయిన వాల్యూ ఏంటి? ఐబీ వాల్యూ, ఈసీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. అంటే లోడ్ లైన్ అనాలిసిస్లో, ఆ లోడ్ లైన్ అనాలిసిస్లో ఏమేమి పారామీటర్స్ కావాలి మనకి ఏమేమి పారామీటర్స్ కావాలి చెప్పండి? What are the values we are supposed to have in the load line analysis? Means this value, this IC value as well as this VC value. అంటే మనం ఈ VC వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో చూసుకుంటాం, ఆ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత. ఇక్కడ IC వాల్యూ ఎంత? IC మీన్స్
ఐసీ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐబీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐబీలో వచ్చింది కాబట్టి బీటా ఐబీ కదా, దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఈ ఐసీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ వీసీ వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ రెండు వాల్యూస్ తెలిస్తే వాట్ ఈస్ ద క్యూ పాయింట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు దాని స్టెబిలిటీ ఎట్లా ఉందో ఏంటో చెప్పొచ్చు కదా. అదనమాట, అది రిక్వైర్మెంట్. మనం చేసే డెరివేషన్ పార్ట్ అన్నీ కూడా మనకి మెయిన్ పాయింట్ ఏం కావాలంటే ఐబీ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, వీసీ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, ఏదైనా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఉంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అందుకని మనం ఈ డెరివేషన్ పార్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ క్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్ని చేయడం కోసమే ఈ డెరివేషన్ పార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ని డిరైవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్లో కేవీఎల్ ఈక్వేషన్స్ని బట్టి దట్ వీసీ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐబీ వాల్యూ అండ్ ఆర్బీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని దీనికి పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ వేస్తే the term acquired here, that term I am going to substitute here, and finally stability factor S is given by in the collector to base bias is 1 plus beta by 1 plus beta into RC by RC plus RB అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. ఇదేమో నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో ఎందుకంటే మనకి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది ఈ డినామినేటర్లో పాజిటివ్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ సైన్ పాజిటివ్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తే ఇక్కడ కొంచెం ఒక బండ గుర్తులా చెప్తున్నాడు. మీకు నెక్స్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఇంకా డీటెయిల్గా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ టైం బీయింగ్ ఈ డినామినేటర్ టర్మ్లో 1 ప్లస్ బీటా టర్మ్ అనుకుంటాం. ఇది ప్లస్ ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకుంటాం. ఇక్కడ పాజిటివ్ వస్తే ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ నెగిటివ్, ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ నెగిటివ్. జీ బై 1 ప్లస్ జీహెచ్ అని ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాం మనం. ఇది ఆ ఫామ్లో ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ అంటే ఈ పాజిటివ్ వస్తే మన ఫీడ్బ్యాక్ నెగిటివ్ అన్న మీనింగ్. అదే ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, మన ఫీడ్బ్యాక్ పాజిటివ్గా అన్నట్టు. ఈ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో వస్తాయి. ఫర్ టైం బీయింగ్ దిస్ ఈజ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ బీటా బై 1 ప్లస్ బీటా ఇంటూ పాజిటివ్. ఇది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో ఉంది. ఈ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మనకి గెయిన్ డిక్రీజ్ అయింది, స్టెబిలిటీ బాగుంటుంది అనమాట. ట్రాన్సిస్టర్ స్టెబిలిటీ అనేది బాగా ఉంటుంది అనమాట. Okay, this is about collector to base bias. Collector to base bias. In the next class we will see the next two stabilization techniques. If time permits, we will cover that compensation techniques also. Okay students, by this I will end the session. Thank you one and all. I'm going to stop the session. Please go through how to derive this stability factor, what is the importance of Q point, what is the collector to base bias derivation part also. Okay.